alaikum, j'espère que vous allez très bien. في هذه la vidéo راح نكمل les parties اللي بقاو لي في le cours تاع fasciola fasciolose, les douves et destomatoes. Donc تبقى la répartition géographique et la partie clinique. Donc concernant la répartition géographique, هاد la fasciolose c'est une zoonose cosmopolite. يعني نصيبها في أي منطقة اللي يكون فيها مكان مناسب ولا جو مناسب ولا وسط مناسب باش تصرى لي الديفلوبمون نتاع لاجون كوزال. داكوغ مي لو بلو سوف وين نرماركيها في ليجيبت، يعني في مصر، ايران ولا l'Argentine. Aussi تيكزيستي في l'Europe, في l'Asie et l'Afrique du Nord. D'accord. Maintenant concernant l'Algérie, وين نصيبها انا لو بلو سوف؟ راح نصيبها في جيجل. داكوغ يعني كنسبة عالية خلاص نصيبها في القالة ونصيبها في قسطنطين. Maintenant on passe la partie clinique. يلزمني نعرف بلي هاد لا فاسيولوز فيها دو فورم، فيها اون فورم تيبيك وكاينه اون فورم اتيبيك. maintenant لا فورم تيبيك ولا تيبيك واش هو الديفيرونس ما بيناتهم؟ فورم تيبيك معناها عندها ان طابلو تيبيك واضح، قال عندها دي سيمبتوم كذا، نتائج كذا نتاع دي زاناليز تاع كذا، دونك واضحه انها راح تكون فاسيولوز دو فاسيولا هيباتيكا باينه. مي لا تيبيك نو، العكس تماما، يعني هي فاسيولوز وي بصح ما نقدرش نفيق لها باسكو شغل لاتنت راح تكون في مناطق واحد اخرين غير على غير العاده. هذه هي سي بور سا ما يكونش عندي ان طابلو تيبيك تاعها. داكوغ. maintenant في لا فورم تيبيك دو فاسيولوز يلزمني نعرف بلي كاينين دو فاز، ولا لاتنت فيها دو فاز، فيها اون فاز دانفازيون وفيها لا دوزيام فاز اللي هي فاز ديتا. داكوغ. التقسيم هكذا يلزم هكذا نشفاو عليه تري بيان. كاين ديفيرونس ما بين فاز دانفازيون اي فاز ديتا. maintenant la phase d'invasion هذه هي la phase تاع l'incubation. d'accord. elle dure pendant 3 mois، يعني 3 mois d'incubation وين la douvule تولي une douve في les voies biliaires. donc هذه تحكم 3 mois comme phase d'invasion. la phase d'invasion هذه فيها من 1 semaine حتى 4 semaines. واش يصراو فيهم؟ يعني après la contamination bien sûr يبانوا لي فيهم مجموعة من الأعراض اللي تبين لي بلي هذه c'est une phase d'invasion. من بين هذو الأعراض هما les troubles digestifs vagues, une asthénie, les myalgies اللي هما les douleurs des muscles et les douleurs articulaires. يعني عندي من 1 حتى 4 semaines pendant هذيك les 3 mois راح تبان عندي هذو الأعراض. كاين aussi أعراض راح نعتبروهم comme un tableau d'hépatite toxi-infectieuse. معناها كي نشوفوهم هي c'est une phase d'invasion mais comme si une hépatite toxi-infectieuse. يكونوا plus ou moins sévères، يعني ça dépend et se traduit par premièrement عندي une fièvre من 38 حتى 39 درجة، من داك تطلع 40 درجة، يكون لو بول طالع بسبب هذيك السخانه وهذيك الحمى. داكوغ. تصرا accélération du pouls. la deuxième c'est les douleurs de l'hypocondre droit. maintenant le fait que l'affection راهي في le foie ou le foie راهو situé في l'hypocondre droit، يعني la plupart تاعو في هذاك le côté. donc les douleurs راح يكونوا من جهه l'hypocondre droit. راح نرماركي بلي المرض تاعي عنده دي كرومب d'intensité variable و plus ou moins irradiante، يعني يقدروا كيما نقولوا يتحركوا زعما ينتشروا في مناطق واحد اخرين في الجسم. داكوغ. انا يعني اعتبارا واش راني نشوف بلي المرض نتاعي يتحسس من الكوتي هذاك وكامل، راح نحسب بلي سيتون كوليسيستيت. alors يلزم توجور نرد بالي من لو diagnostic différentiel. داكوغ. aussi في لو طابلو d'hépatite toxi-infectieuse واللي راح نرماركيه en cas de phase d'invasion. d'accord. هو l'hépatomégalie. هاد l'hépatomégalie راح تكون sensible و parfois يكون معها un ictère. le fait c'est une hépatomégalie bien sûr.
une altération de l'état général, aussi avec l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement. يعني parfois très prononcé هذه l'amaigrissement. Maintenant, واضحة, une hépatomégalie, l'altération de l'état général et avec asthénie, anorexie, هادو كامل l'asthénie, l'anorexie, l'amaigrissement qui تكون l'atteinte في le tube digestif ولا les glandes annexes sûrement راح يبانوا. D'accord? Surtout l'amaigrissement ou l'anorexie. يتسمى سي دي شوز كيما نقولوا حنايا بديهيات ما نلزمش نخمموا فيهم اكثر من اللي يلزم. D'accord? كاين aussi d'autres manifestations allergiques sont parfois associées تما ماشي دايما راح نرماركيهم في la phase d'invasion. يعني زيادة على les troubles digestifs vagues, l'asthénie, les myalgies, les douleurs articulaires, le tableau d'hépatite toxi-infectieuse راح يبانوا لي des manifestations allergiques. راح تبان لي plutôt راح يبان لي l'urticaire. يقدر يبان لي un prurit avec grattage باسكو حنا اي طبيب يعني نروح له نقولوا بلي راني نقراطي بيان سور راح يسقسيني برومييرمون اسكو عندي ان بروبليم في لو فوا من قبل سينو هو بروحو راح يدوموندي لي زيكزامان اللي ناقصين. داكور بلو رارمون يبانوا لي دي سيني ريسبيراتوار تو اي ديسبني. مانتونو لا تو اي الديسبني هادو وين راح يبانوا لي كوم اون رياكسيون. علاش حنا نعرفوا باللي لي باتوميغالي واش دير لنا une ascension de la coupole diaphragmatique. D'accord? تسمى le diaphragme le côté droit راح يطلع كي يطلع واش راح يدير راح يبدا يبوسي le poumon. Maintenant déjà le foie كي يضغط على plutôt راح يطلع هذاك le diaphragme راح يدير له excitation باش يدير ليه هذاك باش يدير ليه هذيك لا تو. dyspnée لا ميم شوز شغل le diaphragme طلع على البومون تما يبدا يضغطها دونك راح تزيد الفنتيلاسيون وتصرى dyspnée. داكوغ مانتونون كاين هاد لو مو dermographisme. dermographisme واش هو اللي يقدر يبان لي en cas de manifestation allergique في الفاز d'invasion. le dermographisme معناه الانسان يولي حساس لو توشي كي توشي في اي منطقه في الجسم تاعو يتحسس ماذا به تنحي يدك. داكوغ دونك هذا واش راح يبان ولا يقدر يبان في الفاز d'invasion. maintenant bien sûr انا عندي المرض تاعي راح ندوموندي له ان اكزامان راديوغرافيك شغل باراكلينيك كي راح ندير لا راديوغرافي ونديرها دان ابدومان سون بريباراسيون تسمى ASP. واش يقدر يبان لي تبان لي l'ascension de la coupole diaphragmatique droite et comblement du cul-de-sac pleural droit. هذه كامله داخله في لا لوجيك. bien sûr كاينه اون هيباتوميغالي يطلع لو diaphragme تصرا comblement du cul-de-sac. l'échographie hépatique ou le scanner détecte quoi راح يديتكتي لي les zones hypodenses irrégulières dans le parenchyme hépatique. pourquoi parce qu'on a dit déjà que les douvules قبل ما يروحوا les voies biliaires واش راح يديروا راح يروحوا le parenchyme hépatique ويديروا لي فيه دي ليزيون. maintenant كي ندير انا ايكوغرافي ولا سكانر راح يبانوا لي كوم دي زون ايبودونس. علاش راح يبانوا لي ايبودونس على خاطر لو فوا اصلا في الايكوغرافي راح يبان لي نوار سي بور سا لافيكسيون راح تبان لي العكس شغل راح يبان لي باللي كاينين دي ليزيون يبانوا. داكوغ maintenant بعد ما ندير بيان سور لا راديوغرافي لو دياغنوستيك ونرماركي هادو لي شوز كامل انا يعني مبدئيا راح ندير ان دياغنوستيك. داكوغ لو دياغنوستيك اي ايفوكي. داكوغ عندنا لانامنيز في لانامنيز يعني من غير كامل لي كيستيون اللي راح نبوزيهم بيان سور في لانامنيز يلزمني نبوزي اون كيستيون تري امبورطونط. نسقسي برومييرمون واش موالف هو ياكل لو ميلو اللي راهو فيه نسقسي العائله اللي ياكل معاها. داكوغ تما نسقسيه على يعني اهم شيء نسقسيه على لي زابيتود اليمونتير. او ديجا يقدر هو يكون في ساكن في منطقه يكون فيها لي ليكيد ولا يكون فيها ديجا هذوك لي بلانت سيمي اكواتيك. داكور هو بروحو يقدر تما ياكلها ولا تفوت له في الماكله سا ديبون. دونك نبوزي له هادو لي كيستيون. اوسي
l'existence d'une hyper-eosinophilie sanguine اللي هي l'HES تكون importante. هذه c'est une signe biologique précoce et majeure. معناه عندي l'HES كي نصيبها تسمى يعني لا يوجد مجال للنقاش واضحة surtout كي نرماركيها pendant les 3 mois الأولى في la phase d'invasion. D'accord? يعني نرماركيها وتكون طالعة très bien entre, comme vous voyez là, selon courbe de Lavier, HES 10,000 حتى 40,000 وحدة في المليمتر مكعب. فوالا لهنا عندنا في لا فاز دانفازيون راح تطلع حتى توصل للماكس تاعها في لا فين دو فاز دانفازيون، من بعد تعاود تهبط شغل تصرى لها ديغراداسيون. داكوغ مي كوميم في لا فاز ديتا ميم نروح ندير شغل لي زاناليز ونوصل باللي كاين اش اس، مي راح نرماركيها شغل تكون ليجير اي موديري. داكوغ هذيك لي بيريوزينوفيلي. مانتونون واش فهمنا من هذا لو بوين؟ باللي عندي دو شوز نقدر نوصل بهم لو دياغنوستيك صحيح من الاخر. نبوزي الكيستيون اسكو موالف ياكل هادوك لي بلانت سيمي اكواتيك اي لو كريسون سوفاج ou non. On pose aussi on dit plutôt un examen d'HES. Maintenant, on continue avec la phase d'état. Là, en absence du traitement, d'accord? Les symptômes de phase d'invasion disparaissent en 2 ou 3 mois. يتسمى بلا ما ندير ان traitement les symptômes تاع la phase d'invasion راح يروحوا. كي يروحوا معناه كي شغل لو كور راهو يقول لي بلي صاي راني في لا فاز ديتا. دونك هذه هي elle a dit que pour faire place aux symptômes de la phase d'état. d'accord يتسمى كي يبداو لي d'autres symptômes موراها دونك نعرف بلي راني في لا فاز ديتا. d'accord maintenant la phase d'état هذه elle débute vers le 3e mois suivant l'infestation. d'accord وين le douve adulte تاعي اللي تكون في لي فوا بيليير راح دير لي دي انفلاماسيون في لي فوا بيليير في لا فيزيكول، دير لي اوسي ان ستاز بيليير. داكوغ اي هادو كامل سو سون دي كومبليكاسيون ميكانيك اي انفلاماتوار يلزمني نعرفها هذه. داكوغ اللي هما دير لي دي زاكسي فيبريل دونجيوكوليت كوليسيستيت des épisodes de pseudo-léthiasique. D'accord? Dire aussi des crises de colique hépatique. Ou dire une fièvre qui m'a dire une migraine. Ou dire des poussées d'ictère rétentionnelles. D'accord? Les axes fébriles, l'angiocolite, la cholécystite, les épisodes pseudo-léthiasiques, les crises de colique hépatique avec fièvre et migraine, et les poussées d'ictère rétentionnelles. Maintenant, الانسان اللي راح تكون عنده هاد لاتنت راح يكون عنده ان انتوليرانس اليمونتير، يولي ما يقدر ياكل، ما يشيان خلاص، يولي فشلان، ما يقدرش يفد روحو صاي. يتما هادو كامل سو سونت دي سيمبتوم اسوسي. داكوغ parfois la phase d'invasion est silencieuse et ces symptômes de phase d'état apparaissent inauguraux. يتسمى يقدروا ما يبانوش في الفاز الاولى ويبانوا لي في الفاز دوزيام. تما يلزمني نعرف بلي هذه سني با دو لا سيونس اكزاكت. داكوغ تما كل انسان كيفاه، جوست انا يلزمني نبوزي لو دياغنوستيك بلوتو نبوزي دي كيستيون صحاح للمالاد وندير ان تري بون دياغنوستيك اكزامان باراكلينيك اللي يلزم باسكو توجور il faut pas نكونوا عبثيين زعما ندير اي حاجه وخلاص. نو باسكو كوميم ديجا لا سيرولوجي تو سي كوتو. تما يقدر هذاك المريض ما يقدرش هو اصلا يدير هذوك لي زيكزامان. دونك ما نروحش كيما نقولوا عبثا نبوزي دي كيستيون ولا ندير دي زيكزامان باراكلينيك هكذا وخلاص. يلزم نكون بلا باز صحيحه. maintenant aussi في لا فاز ديتا واش يلزمني نعرف؟ يلزمني نعرف باللي elle dure plusieurs années sans traitement. La phase d'état هذه تقدر تبقى pendant plusieurs années sans traitement. d'accord تما بلا ما ندير لو traitement تقدر تبقى هكذاك.
مع الاول انا واش نحسبها، راح نحسبها شغل انستاز بلوتو ان ليتياز بيليار. من بعد يلزمني نتاكد بلي سي اون ديستوماتوز. تما يلزمني ندير دي زيكزامان صحاح باش نتاكد بلي سي اون ديستوماتوز. الوغ واش عندي لانامنيز لي دوني دي ايبيديمولوجيك. ليكوغرافي واش تقدر تبين لي بلي كاين اون دوف peuvent être visualisées, ou la plutôt des douves peuvent être visualisées dans les voies biliaires. تما غير ندير échographie يبان لي. Sinon, bien sûr, une hyperéosinophilie persistante. Mais ماشي كيما الفاز الاولى، راح تكون une hyperéosinophilie في يعني modérée et légère. D'accord. تسمى شغل تكون faible par rapport اللي فاتت. Parce que la phase d'invasion يعني le pic نتاع l'hyperéosinophilie خلاص مع الفاز d'invasion. D'accord. Maintenant, si le diagnostic pose que c'est une lithiase, نديرو une intervention chirurgicale bien sûr. نصيبوها بلي كاينين دي دوف حاصلين في لي فوا بيليار، ولي دوف هذوك يكونوا ادولت بيان سور. داكور، يكونوا حاصلين في لي فوا بيليار ويغلقوا لي لي فوا بيليار، دونك كوم سي داروني اون ليتياز. دونك فوالا لا فوتو لهنا، هادو هما لي دوف ادولت. تما سوا واش حكيت من قبل، يتشبهوا للورقه وكامل. داكور. maintenant on passe. Les formes cliniques. Les formes cliniques chez l'homme, يلزمني نعرف بلي الكونتاميناسيون ماسيف عند l'homme تكون rare. Vraiment تكون rare, d'accord. علاش؟ كاينين دي نومبر كا يكونوا اسيمبتوماتيك. داكور؟ يتسمى نديكوفري على حساب لونتوراج تاع المالاد، اسكو ياكلو او نو، وين عايش، كيفاش، تسمى كيما كنت نحكي لكم من قبل. ولا كي ندير ليكسبلوراسيون تاع لا شو اس نتاع ليبيريوزينوفيلي. داكور. يعني واش حاب يوصل لهنا بلي سي اون فورم سيلونسيوز، لوم عنده الي كونتاميني بصح ما نفيقلوش. داكور. الوغ هذه هي لا فورم الاولى. دوزيام سي لي فورم فروست، يعني بوسي ولا مونو سيمبتوماتيك، يتسمى ما شغل يكون فيهم سيمبتوم واحد. داكور. ليميتي ا كوا اون استيني، دي تروبل ديسبيبتيك. لي تروبل ديسبيبتيك شغل يديرونا اون ديسبيبسي اللي هي دي بروبليم يبانوا لي من لو تيب ديجيستيف، كيما نقولوا يكونوا دي نوزي، دي فوميسمون، اون دياري، دي زيريكتاسيون، ميم اون بالونمون ابدومينال. داكور. اي دي فورم ريسبيراتوار، تما هادو ما يكونوش كامل مع بعضهم، تما يكون واحد فيهم. Des formes respiratoires, tout dyspnée avec ou sans fièvre, une infiltration pulmonaire. Le problème وصل le poumon. D'accord. Et aussi des formes purement fébriles. D'accord. Aussi c'est difficile à rattacher à l'origine dystomienne. علاش؟ باسكو شغل كاين عرض واحد ما نقدرش انا نربطها. دونك هادوما هما لي فورم فروست. داكور. كاين دي فورم simulant à un cancer ou à un abcès du foie. شغل كي نشوف نحسب شغل un cancer ولا abcès، mais هي une dystomatose. D'accord. Maintenant في لي كا كامل باش نفيق بلي سي اون ديستوماتوز وندير يعني شغل سسبيسيون ديستوماتوز، يعني مهما يختلطوا عليا الامور يكفي برك ليبيديمولوجي ولا وكي نبوزي دي كيستيون على لي زابيتود اليمونتير وكامل يقول لي بلي موالف ياكل هذوك الصوالح ونزيد لاش او اس، دونك سي اون سسبيسيون دو ديستوماتوز مؤكده. داكوغ. شغل يبقاو لي غير كالكي زيكزامان نتاع اللي راح نحكيو عليهم من بعد باش نتاكد انا 100%. maintenant deuxième حكينا على لاتنت تيبيك. maintenant نحكي على لاتنت اتيبيك اللي هي سي اون فاسيولوز، مي ما نفيقلهاش بلي فاسيولوز باسكو سي اتيبيك. علاش؟ باسكو شغل هي سي اون ديستوماتوز ايراتيك، تبان في مناطق واحد اخرين في الجسم، ما تبانليش جوست في لو فوا كيما انا موالف نسمع ولا انا موالف نقرا. داكوغ. لا ميغراسيون ايراتيك كيفاش تجي؟ سي كو لو بارازيت هذيك امبورتي وين تروح؟ امبورتي بار فوا سانغين فينوز ولا ليمفاتيك، تروح لي سوا في لو تيسو سو كوتاني، تروح لي اوسي تقدر تروح لي لو سيرفو،
كيما تقدر تروح لي muscles. Maintenant هي واش راح ديكلونشي؟ راح ديكلونشي لي des réactions allergiques dues à la sécrétion de substances toxiques et allergisantes. D'accord. يتسمى شغل راح تبان لي على شكل الرجي خلاص ما يبانوليش كاع لي بروبليم الاخرين. كاينه اون دوزيام ديستوماتوز بوكوفارنجي. واش راح دير لي؟ راح دير لي اون ديسفاجي، يولي ما يقدرش يبلع. انا واش نخمم يعني بالنسبه بالسذاجه تاعي خلاص ابسط حاجه راح نقول بالك يكون كاين ان كيست، بالك سي ان كانسير، سا ديبون واش يقدر يكون. يعني نخمم غير في الرقبه تاعو واش فيها من الداخل parce que كاينه une dysphagie. Mais non, c'est une autre chose خلاص. C'est une dystomatose déjà. Maintenant هذه الاخرى انا نسميها حلزون نحفظوها كيما هكذا. Maintenant on passe le diagnostic différentiel. عرفنا باللي هذا لا فاسيولوز عندها ان تابلو تيبيك بريسك يشبه يعني كيما الفاز دانفازيون يشبه لل une hépatite toxique infectieuse. D'accord. يتسمى واش راح نخمم انا؟ راح نخمم بالليك c'est une hépatite ونبدا نخلط وخلاص. D'accord. Maintenant soit نقدر نخلطها مع الطابلو d'hépatite toxique infectieuse، soit نقدر نشك في angiocolite. Pourtant c'est pas une angiocolite. نقدر نشك في une cholecystite. Mais باش نقطع الشك باليقين، داكور، يكفي دائما نقولها ونعاودها l'hyperéosinophile، داكور، et les données épidémiologiques. les données épidémiologiques يعني هذا الانسان يعني اسكو كونسومي هذوك لي فيجيتو سوفاج ولا. l'hyperéosinophile نديرها سويفي على حساب هذاك الكوب اللي حكينا عليه من قبل دو لا في، وهذا مكان. داكور. يتسمى يلزمني يصيب اون ايبريوزينوفيلي بوندون 3 موا من بعد تهبط في الفاز ديتا وتولي ليجيري موديري. Maintenant le diagnostic d'orientation. كيفاش انا نوريونتي le diagnostic تاعي. داكور. alors premièrement شيزمني نعرف بلي le diagnostic il est essentiellement biologique. في الفاز d'invasion واش يكونوا عندي؟ قلنا فاز d'invasion elle dure pendant 3 mois. والمالادي في هذيك الفاز يكون sensible au traitement. تما كي ندير تريتمون صاي. maintenant في الفاز الاولى واش نقدر ندير كوم اكزامان؟ نقدر ندير لا سيرولوجي. هي اصلا لا سول موين. داكور. لا سول موين هي لا سيرولوجي. ندير لا سيرولوجي تاعي نورمال. اوسي نقدر نيتيليزي لا سيرولوجي في لا فاز ديتا. مي كومون كي يكون لي دياغنوستيك تاع دي فورم فروست اللي حكينا عليهم من قبل، شغل بوسي بارازيتير. داكور. كي يكونوا عندي دو فابل كونتيتي تاع لي زو يكونوا اني، وانا ندير اون ريشيرش الياتوار كومون نحوس عليهم بلا سيرولوجي. بلوتو ما نحوسش على لي زو، ديزولي، راح نحوس على لي زانتيكور. داكور. maintenant en phase d'état la sérologie تقدر تكون بوزيتيف، هي اصلا راح تكون بوزيتيف. داكور. mais le diagnostic de certitude c'est la coproparasitologie. داكور. نروح soit نجيب لي سيل soit le liquide de tubage duodénal. مور ما ندير له une centrifugation le liquide هذاك تاع le tubage duodénal ندير له centrifugation، من بعد نجبد منه لي زو هو ولي سيل كيف ميم لي سيل نحوس على لي زو فيهم. داكور. maintenant انا راني في لا فاز ديتا، يتسمى ديجا لادولت تاعو عندي، يتسمى سورمون لادولت هذاك لادولت راهو il pond des œufs. علاش حتى نروح نحوس على لو سون ايبريوزينوفيلي جو سي با كوا؟ ديريكتومون نروح لي سيل نشوف كاين دي زو ولا ما كاش. داكور. جيست كاينه حاجه هاد ليكزامان تاع فاز ديتا الي possible que 3 mois après le repas infestant. ما نقدرش نديرو قبل باسكو ما راحش نصيب لي زو اصلا، باسكو ما رانيش مازال ما وصلتش لو ستاد ادولت. maintenant le diagnostic. نزيدو نتعمقوا اكثر في لو دياغنوستيك في الفاز الاولى، فاز d'invasion ولا فاز de migration. قلنا c'est essentiellement sérologique et c'est un diagnostic indirect. واش راح نرماركي
كاينين des éléments d'orientation اللي راح يورينتيوني une hyperleucocytose une HES élevée يعني في اغلب الحالات يعني من 50% حتى 70% نصيب عندهم وهذا هادو كامل بوفون ايفوكي هذيك لا ديستوماتوز يعني سوفي برك نصيب هذيك ليبيريوزينوفيلي يكون عندي اوسي ان سيندروم انفلاماتوار انكونستون كيفاش نصيبو في اس طالع سي ار بي طالع باسكو ديجا كاين كاينين دي ليزيون كيما قلنا في لو بارونشيم ميم شوز سيتوليز هيباتيك انكونستانت كي نروح نحوس على لازات ولا لا نصيبهم طالعين لي ترانزاميناز يكونوا طالعين باسكو كاين سيتوليز سي فري بسبب الليزيون اللي يديرها لنا الدوفيل داكوغ هذه في لا فاز دانفازيون وحكينا من قبل قلنا بلي الدوفيل قبل ما تروح لي فوا بيليير كي تفوت على الكابسول دو غليسا تروح لو بارونشيم دير دي ليزيون maintenant le diagnostic هذا il est confirmé par la recherche تاع les anticorps انا نروح نحوس على لي زانتيكور باش نحوس عليهم بدو نومبر تكنيك منهم لي إليزا اللي نعرفوها لي ماغليتيناسيون بنوعيها سوا باسيف ولا انديريكت ليافي ولا لومينوفلوريسونس انديريكت لو ويسترن بلوت et la réaction de précipitation اللي هي l'électrocynérèse IDD et l'immunoélectrophorèse. Maintenant l'immunoélectrophorèse هذه راهي دايرتها en rouge gras. علاش باسكو elle est le plus importante. نروح نشارشي على l'arc numéro 2 اذا صبت l'arc numéro 2 صاي تما راني في الفاز d'invasion. D'accord? Maintenant هنا elle a dit quoi? Elle a dit que l'immunoélectrophorèse c'est une technique qualitative et qui présente un taux de positivité de 90%. شغل من الاخر ما راحش نكسر راسي مباشره نروح ليمينويليكتروفوريز كي تكون تيكزيستي داكور كي تكون عندي تسمى ونقدر نديرها 90% من الحالات انت بلوتو 90% هي اللي تبين لي لا بوزيتيفيتي اسكو وي بوزيتيف ou non. Maintenant en pratique on utilise deux techniques spécifiques et sensibles. يا اما ندير اكزامبل يعني ندير ليمينوفلوريسونس مع l'immunoélectrophorèse. En plus, ندير l'imagglutination indirecte et plutôt immunoélectrophorèse. D'accord? Donc, هذه juste نشفاو عليها هذا مكان. On passe maintenant, une chose très importante, اللي هي, c'est quoi? Il faut faire la suivi sérologique 2 à 3 ans après. D'accord? حتى وين تولي نيجاتيف. كي تولي نيجاتيف صاي نحبس. علاش؟ Parce que la sérologie راح تبقى toujours positive pendant 12 mois. شغل عام. D'accord? La sérologie راح تبقى لي positive pendant 12 mois. عام كامل. Alors أنا ندير la suivi sérologique تاعي. D'accord? في هذه المرحلة l'examen parasitologique تاع لي سيل bien sûr راح يكون نيجاتيف. D'accord? وحتى 3 mois après. علاش؟ باسكو مازالني في الفاز دانفازيون انا مازال ما توشيتش الفاز ديتا حتى نقول عندي لي زادوت ولا عندي لي زو اي تو والمشاكل هذوك داكوغ اون باس مانتونون دوزيام فاز اللي هي فاز ديتا لو دياغنوستيك تاعها اوسي الي بيولوجيك بيان سور ولو دياغنوستيك تاعها الي اسونسييلمون coproparasitologique. La coproparasitologie c'est le diagnostic de certitude. نديرو شغل نديروه في ان ميليو بيان سور ابري انريشيسمون نديرو هاد ليكزامان ديريكت اللي هو لو ميليو جانيكسو هذا ديزولي فوالا جانيكسو اورباني هذا هنا نديرو انريشيسمون في هاد لو ميليو ونروح ندير ليكزامان تاعي نورمال مانتونون واش لازمني ندير اون ميز اون ايفيدونس دي زام او او دي زو لي صبتهم في لي سيل داكوغ الا صبتهم بيان سور الا صبتهم نديروها كيما قلت لكم 3 موا ابري لانفيستاسيون هذه وهنا كي نديروها ال بوت اتر بوزيتيف تحسوا بالديكالاج اللي قادر يصرى ديجا الفاز ديتا بلوتو دانفازيون ماشي سورمون راح تشد 3 موا اكزاكت
تقدر دير décalage. D'accord? Maintenant, on passe. عندي en phase d'état كيما قلت لكم نديرو la coproparasitologie هذه اللي peuvent être positives à la phase d'état. Elle est, ou la plutôt عندها une spécificité de 100%, mais elle est très peu sensible. D'accord? L'infestation اصلا عند l'homme تكون minime. D'accord? L'infestation عند l'homme تكون minime. اصلا la pente ovulaire هي تكون ناقصه d'un part. هذا غير انه le nombre des douves يقدر يكون ناقص بسبب واش soit يكونوا دي بارازيت يكونوا non inféodés à l'homme, soit parfois هادوك les parasites n'arrivent pas à une maturité sexuelle complète, يتسمى ما يكبروش فيهم un problème. donc ماشي شرط راح نصيب لي زادولت ونصيب لي زو والمشاكل هذو. d'accord. ولهنا راح تولي عندي une pente intermittente. لازمنا جوست نشدو هاد المعلومه que le nombre d'œufs éliminés est souvent très faible et leur présence est inconstante. تسمى c'est une pente intermittente. Maintenant on passe en phase d'état aussi واش عندي. La découverte des œufs, elle apporte la certitude absolue. تسمى كي نصيب لي زو تسمى راني sûr et certain بلي عندي هاد لاتنت وبلي ديجا راني في لا فاز ديتا. Mais en éliminant l'existence des œufs en transit après l'ingestion de foie de bœuf ou la mouton parasité. راح نشرح هاد لو بوين واش معناه. دي فوا ناس انسان يروح يشري طرف كبده ياكلو سواء تاع موطون ولا البوف ويكون هذاك المورسو يكون بارازيتي. بيان سور راح يكونوا فيه لي زادولت وراح يكون فيه لي زو ومن بعد كي ياكلهم يعني كي يفوتوا في لو تيب ديجستيف من بعد راح يخرجوا مع لي سيل. داكوغ. مانتونون انا واش لازمني ندير باش نيليميني. داكوغ باش نيليميني لا بوزيتيفيتي تاع لو دياغنوستيك واش نقولو دير ان ريجيم ما تاكلش كامل الكبده هذيك بوندون 3 جور حتى ل1 سيمين. اذا كان صبتهم بوزيتيف واش معناه معناه présence des œufs en transit premièrement معناه c'est faux positif. D'accord. Il y a d'autres examens qui sont moins utilisés باش نكونوا في الصوره في la phase d'état كيما عندنا l'anapat معناه c'est l'anatomopathologie. نروح ندير بيوبسي هيباتيك من بعد نصيب فيها ان غرانولوم ايوزينوفيل يكون سونطري باغ ان اوف. تسمى نصيب ان غرانولوم يكون ايوزينوفيل وفيه من الداخل ان اوف. داكور. دونك تما هذه تقدر تكون. دونك كي ندير لانابات نكتشفها نروح ندير بيوبسي دو فوا. اوسي لو سيرو دياغنوستيك. احنا قلنا لا سيرولوجي راهي المرحله الاولى مي تقدر اوسي تكون لهنا نقدر نديرها علاش باسكو هي هنا ثاني تكون بوزيتيف. يخي على بالنا كامل قلنا بلي ال دور بوندون 12 موا حتى باش تولي نيجاتيف. دونك il peut se négativer dans les diastomoses très anciennes. كي تكون الدياستوموز très ancienne باش نصيبها نيجاتيف. alors même كي نروح نشيرشي وندير une immunoprécipitation واش نروح نحوس ما راحش نحوس على لي زانتيكور نروح نحوس على لي زانتيجين كوم ان اكزامان يعني شغل ان اكزامان واحد اخر خلاص نتاع الفاز ديتا. داكور. sans oublier bien sûr l'imagerie qui peut objectiver des douves adultes dans les canaux biliaires. هذه كامل نعرفوها سو جوست ندير ان ايكوغرافي نقدر نشوف هادوك لي دوف adultes في لي فوا biliaires. Maintenant, le traitement. يلزمني نعرف بلي le pronostic il est très grave. Sûrement كي يكون le dépistage trop tard. يعني نطول ما نديبيستي الحالة. Parce que يصراو لي des altérations du parenchyme hépatique. كيفاش انا نخلي une parasite في le foie déjà راح تروح تقضي لي على le parenchyme donc يصراو لي de grands problèmes. guérison aussi il est sans séquelles. ما يخليش يعني عاهات. بصح غير كي نفيقلو ليه تما كي نفيق للمرض ليه ما نخليش يدير رايو. لا chirurgie c'est pour la désobstruction des voies biliaires ou يلزم obligatoirement تكون associée à un traitement anti-helminthique معناها نقدر نفتح ونحي هذوك les formes adultes. Maintenant
le traitement curatif, c'est essentiellement la triclabendazole. 10 mg par jour au cours du repas qui connaît كل مدهالو. Per os, bien sûr. renouvelable نقدر نعاود نزيد لا دوز كي ما تكونش efficace وعندها une bonne tolérance mais quand même دير des douleurs abdominales surtout بسبب الكوليك هيباتيك باسكو لو فوا كي يكون يليميني في هذاك الدوف تقدر تصرالو هذيك الكوليك هيباتيك دونك راح يبانو عنده هذاك المرض دي دولور ابدومينال سي بور سا نمدلو دي زونتي سبازموديك او ميم طون يقدروا يبانو لي دي سيني الرجيك دونك نمدلو لي زونتي هيستامينيك يعني هذا واش كاين على العموم هذه اهم حاجه sans oublier toujours اني ندير دي زيكزامان ديفالواسيون نعاود لا كوبروبارازيتولوجي باغ اكزومبل باش نيليميني لا بريزونس دي زو حاشاكم في لي سيل ونشوف لي بار ايوزينوفيلي اسكو راحت اسكو نو نشوف ليسونسيال لازمها ترجع لي نورم تاعها داكوغ كاين اوسي لا برازيكونتيل اي لو بيتيونول هادو لي دو تريتمون تما يعني كاين اختلافات حيت انه باغ اكزومبل برازيكونتيل الي انكونستون بور لو فاسيولا هيباتيكا يتسمى المشاكل كامل الاخرين يحلهم ابار فاسيولا هيباتيكا لو بيتيونول ياثر غير على الادولت تسمى لي جو خليهم نورمال يهبطوا عادي جدا ونورمال ياثر غير على الادولت ويقدر ميم يدير لي اون دياري ولا لي فوميسمون كاين دي التيرناتيف لو نيتازوكسانيد لو ميترونيدازول فانكينون هذا قديم اي لو ديهيدرو ايميتين هذا نحاوه خلاص من المارشي باسكو عنده دي زيفي نورولوجيك مانتونون كملت هاد لا بارتي دو كور اللي هي الفاسيولا هيباتيكا بالنسبه للناس اللي ما فهمتش بوين ولا جو سي با نورمال تقدروا تكونتاكتيوني sur فيسبوك سينو تخليو دي كومونتير في لا فيديو اللي هنا في لاشين يوتيوب وبالتوفيق ميرسي